Point number 3, money measurement. Money measurement means how do we measure the money in business activity? All economic activities can be valued in monetary terms. For an example, the doctor charges 500 for consultation fee. That is known as economic activity. And a non-economic activity cannot be valued in monetary terms. We cannot able to value the monetary terms like that. For an example, NGO mean non-government organization distributes free clothes to poor children. And a relationship, what's a relationship? The economic activities are related to creation of wealth. For an example, Ram saved part of his salary to purchase a house of his own. Ram earned salary to contribute his house. And non-economic activities do not create wealth. It is not create the wealth attitude. Example, money received as a donation is spent on charity work. What is charity work? In Tamil, அறக்கட்டளை நிறுவனங்கள் மூலமாக வர்றது வந்து என்ன வராது, எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியில் வராது, அது நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியில் தான் வரும். தென் அவுட்கம் in the economic activity result in production, procurement, distribution and consumption of goods and services. We make one product. For an example, we make one product. Like that, Nokia produces cell phones and sells across India through its distributors. And non-economic activity, the end result of a non-economic activity is the mental, emotional or physical satisfaction of the person doing the activity. For example, Sona enjoys teaching urbans and an orphanage, அதாவது அனாதை விடுதிகளுக்கு சென்று சேவை செய்கிறது. Then duration, how do we what is mean by duration in Tamil? கால அளவுன்னு பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு பிஸ்னஸுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி டைமில் வந்து அந்த தொழிலை வந்து நடத்துவாங்க. ஃபார் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் repetitive. There are done on a regular basis to earn a living. For an example, Gulfi ice cream seller sells ice creams every evening. குல்ஃபி ஐஸ் விற்கிறவங்க ஒவ்வொரு மாலை நேரத்துலையும் விற்கிறாங்க. ஏன் அந்த நேரத்தில் தான் வாங்குவாங்க, சாயங்காலம் நேரம் வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கு ஆசைப்படுவாங்க. அப்போ அந்த டைமில் வந்து அதை சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. அதன் மூலமாக அவருக்கு ஒரு வருமானம் கிடைக்கிது. But at the same time, non-economic activities may not be undertaken regularly. Usually they are done during free time. அதாவது இந்த நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியில் இருக்கிறவங்க என்ன செய்கிறாங்க, அவங்களுக்கு எப்போ ஃப்ரீ டைம் இருக்குதோ அப்போ தான் இதை வந்து பார்ப்பாங்க. ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், சங்கர் விசிட்ஸ் ஆர்பனேஜ் இன் ஹிஸ் ஃப்ரீ டைம். ஒரு அனாதை விடுதிக்கு போய் சங்கருங்கிறவர் என்ன செய்கிறாரு, அவருடைய ஓய்வு நேரத்தில் தான் போய் பார்க்குறாரு. தென் சோர்ஸ் ஆஃப் இனிஷியேஷன் என்னது, உருவாக காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழில். எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் இனிஷியேட்டட் டு சேட்டிஸ்ஃபை ஹியூமன் நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸ். மனிதனுடைய தேவைகளை நிறைவு செய்கிறதுக்கு என்னென்ன சோர்ஸ் நம்ம இனிஷியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத சொன்னாங்க. பட் நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் இனிஷியேட்டட் டு satisfy emotional and sentimental. அதாவது ஒரு எமோஷனலான விஷயம், சென்டிமெண்ட்டான விஷயங்கள் வந்து எங்கே வருது, நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியில் வருது. The next heading, types of economic activities. How many times the economic activities has to be divided into 3 types: employment, profession, business. And business. First one is employment. What is employment? It refers to occupation in which people work for others and
get remuneration in the form of wages or salary. What is called remuneration? Remuneration is called wages or salary. If employees are worked in one business and employer or work should be distributed to the employees. So employer should get one salary, but employees should get wages. For an example, managers, clerks, bank officials, there are get salary. Factory workers are get wages. It's a example of employees. What are the character? What are the character? There is a contract existing between the employer and the employee. அதாவது ஒரு தொழிலாளருக்கும் தொழிலாளிக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒப்பந்த நிகழ்வு தான் அவங்களுடைய கேரக்டராக சொல்கிறாங்க. எம்ப்ளாயி பெர்ஃபார்மன்ஸ் அக்கார்டிங் டு அசைன்ட் டாஸ்க். Remuneration is given to employees for delivering value of services. An employee must abide the rules and regulation of organization. அதாவது எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது வேலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த வேலைங்கிறது என்ன? ஒரு தொழிலாளர் தன்னுடைய தொழிலாளிக்கு வேலையை பிரித்தடிக்கிறார். எம்ப்ளாயருங்கிறத தொழிலாளர்னு சொல்லலாம் அல்லது பணியாளர்னு சொல்லலாம். அந்த பணியாளர் தன்னுடைய தொழிலாளிக்கு வேலையை பிரித்து கொடுக்குறாரு. அந்த வேலையை பிரித்து கொடுக்கும் பொழுது அந்த தொழிலாளி என்ன செய்கிறாருன்னா தன்னுடைய வேலையை நிறைவு செய்த பின் பெறக்கூடிய பணம், அதற்கு பெயர் கூலி என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னாங்க. இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரொஃபஷன். What is profession? It's a specialized, அதாவது occupation which involve rendering of personal services of a special and expert nature அப்படின்னு சொன்னாங்க. A profession is something which is more than a job. It is a career for someone who is competent in their respective areas. It includes professional activities which are subject to guidelines or codes. அதாவது வேலைக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் ப்ரொஃபஷன். இதை தமிழில் சிறப்பு தொழில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சிறப்பு தொழில்னால் என்னது? வேலைங்கிறது சாதாரணமாக எல்லாருமே பார்க்கக்கூடியது. அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு நுட்ப அறிவு, அதாவது ஸ்பெஷல் அண்டு எக்ஸ்பர்ட் நேச்சர். அந்த தொழில் சார்ந்த அறிவு அதிகமாக இருக்கக்கூடியவர் தன்னுடைய திறமையை பயன்படுத்தி அதிக அளவில் பணம் சம்பாதிக்கிறாரு அந்த தொழிலில். இதனுடைய கேரக்டர் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது தேர் சுட் பி a systematic body of knowledge. அதாவது பணி பகிர்ந்தளிப்புங்கிறது எல்லாருக்குமே தான் இருக்குது. அந்த கொடுத்த வேலையில் யார் சிறப்பாக செய்கிறாங்களோ அவர் தான் ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தேர் சுட் பி ஃபார்மல் அக்யூசிஷன் ஆஃப் நாலேஜ் பை மெம்பர்ஸ். தேர் சுட் பி அ கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் governing the conduct and behavior of professionals. Service motive should be uppermost in the minds. ஒரு வேலையை ஒருத்தர் கொடுக்குறோம், அந்த வேலையை கொடுக்கும்போது அவர் ஏனோ தானோன்னு செய்யாமல் அதில் மிக சிறப்பாக செய்யும் பொழுது அங்கே ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னு வந்துடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் இதனுடைய கேரக்டர் என்ன? இதனுடைய கேரக்டர் இஸ் ஓவர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. வாட் இஸ் பிஸ்னஸ்? வியாபாரம். வாட் இஸ் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது தொழில், எம்ப்ளாய்மெண்ட், ப்ரொஃபஷன் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் பிஸ்னஸ் இன் தமிழ் தொழில் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த தொழில்ங்கிறது எதுக்காக பண்ணுறாங்க? இட் இன்க்ளூட்ஸ் த பிஸ்னஸ் ஹேஸ் மோட்டிவேட்டட் டு கண்டக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டு earn profit through production, distribution, purchase and sale of goods and services. ஒரு தொழிலுங்கிறது ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்கிறது, அதை பகிர்ந்தளிக்கிறது, கொள்முதல் செய்கிறது, விற்பனை செய்கிறது, எதை? பண்டங்கள், பணிகளை அப்படின்னு சொன்னாங்க. தென் இதனுடைய ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு இதனுடைய டெஃபினேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஒன்று மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அக்கார்டிங் டு ஜேம்ஸ் ஸ்டீபன்சன், இட்ஸ் அ வெரி ஈஸி டெஃபினேஷன். அக்கார்டிங் டு ஜேம்ஸ் ஸ்டீபன்சன், business refers to economic activities performed for earning profits. Economic activities performed for earning profits. லாபம் அடைவதே நோக்கம் என்ற அடிப்படையில் புரிவது தொழில் என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னாங்க. இதனுடைய இயல்புகள் என்ன? அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது business has to be divided into activities on the basis activities on a basis of size, ownership and function. Size
பேசிஸ் ஆஃப் சைஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது என்னென்னா அளவு அடிப்படையில் பிரிக்கப்படுகிறது, ஓனர்ஷிப் உரிமை அடிப்படையில் பிரிக்கப்படுகிறது, அண்டு ஃபங்க்ஷன் பணிகள் அடிப்படையில் பிரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னாங்க.